ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਸਿਮਰਉ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸੋਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ। ਤਾਰੋ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ, ਬੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਜਿਸਮੈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਧਦ ਬੰਦਹੁ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬੀਤੀ ਜਾਮਨ ਘਟ ਕਾਚਾਰੀ, ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਸ ਉਚਾਰੀ। ਸੁਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸਗਨ ਬਨ ਮਹਾ, ਸਾਸ ਘਰ ਪੀ ਨਹਿ ਪਰਵੇਸ਼ੈ ਹਾਂ। ਬੀਤੀ ਜਾਮਨ ਘਟ ਕਾਚਾਰੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ गुरु की साजी निवाजी, गुरु का खास रूप गुरु प्यार वाली साध संगत, वडभागे हाँ जिन्हां नूं रोज वांग महान सतगुरु जी दे महान पवित्र दरबार दीयां हाज़रियां भरन दा ये महान सुभागा समा प्राप्त होया है। आप जी ने सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की बख्शिश भरी गोद अंदर जुड़ बैठ करके शामां दे दीवान दीयां हाज़रियां भरदियां होइयां गुरबाणी पाठ उपरंत गुरबाणी कीर्तन दे लाहे प्राप्त कीते ने। गुरु के सन्मान जो कीर्तनियां पासों गुरबाणी कीर्तन का आनंद माणे है। उपरंत रोज की मर्यादा मुताबक चल रही लड़ीवार श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ की इतिहासक कथा नूं सरवण करन लई रुजेविया भरी जिंदगी चों वक्त कढ के गुरु चरनां च
जुड़ बैठे हो, बहुत सारी संगत अपने घरां सिद्धे प्रसारण का आनंद मार रही है। आओ सुरतियां बिरतियां करके लड़ीवार इतिहासक प्रसंग नाल जुड़ना करिए। कल तक आप जी ने सरवण कीता सी पंचम पातशाह धन गुरु श्री गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास साहिब जी, पूजक सियाणे सिखां नूं अपने पास रख लिया। बाकी सारी संगत नूं वापस भेज दिता। इथों तक अपने इकलौते साहिबजादे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं भी वापस भेज दिता। सिख आपो अपने घरां नूं टिकाणियां नूं वापस गए ने। ते उस तो बाद धन गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह जी, भाई गुरदास, बाबा बुढ़ा जी उत्थे ने। भाई साहब ने जिक्र किया भी उत्थे प्रसादा पानी तैयार किया है, छकिया। इथों तक गल आपां लड़ीवार इतिहास साझा कीता सी। इस तो अगला प्रसंग सरवण करन लई बड़े प्यार सत्कार नाल गुरु दरबार अंदर जुड़ बैठे हो। आओ अगला प्रसंग सरवण करन तो पहला एक बार गुरु पातशाह जी की बख्शिश की हुई मिठी असीस गुरफतेह की सांझ पायो। सारी संगत लगवाओ हाजरियां, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बीती जामन घट काचारी। भाई साहब जी लड़ीवार इतिहास नूं अगां तोरदे बड़े रिस्पैक्ट बड़े सत्कार नाल लिखदे ने। उत्थे जिथों बाकी दी संगत नूं, बाकी दे सारे सिख श्रद्धालुआं नूं, प्रेमियां नूं वापस भेजता, सतगुरु आप उत्थे ने। भाई गुरदास बाबा बुढ़ा जी जिद्दां मैं हुणे अर्ज कीती है, उत्थे जिहड़ा सी प्रसादा पानी छकिया, उदों बाद सारे जिहड़े सी आराम कर लगे ने। बीती जामन घटका चारी, जदों 4 पहर रात बतीत होई जी, निकट होए गुरदास उचारी। भाई गुरदास साहिब जी ने उस वेले सतगुरु साहब सच्चे पातशाह जी दे पास जाके बड़े अदब नाल हथ जोड़ के निमरता दे नाल अर्ज कीती है, बेनती कीती। कहन लगे हन सुनो किरपाल सगन बन महा। कहन लगे सतगुरु जी सुनो मेरी बेनती। की कहन लगे ने? सगन दा अर्थ हैगा संगना, बन दा मतलब है जंगल। ये ते बहुत संगना जंगल हैगा है। सस कर भी नह परवेशे एह। और कहन लगे इन्ना दरख्तां दा झुंड है, इन्ने संगने दरख्त ने। सस का अर्थ इत्थे सस का अर्थ है चंद्रमा। रात चन्न चाननी है दा मतलब। ते जिहड़ी चंद्रमा दीयां किरणां ने, चंद्रमा दी लाइट है, चंद्रमा दी रोशनी है, चंद्रमा दा प्रकाश है, वो मतलब दरख्तां दे विच ही रुक जांदा। इतने संघने दरख्त ने, इतने भीड़े दरख्त ने, उन्हां दा प्रकाश हेठां तक नहीं आंदा। गुरु अर्जन साहब महाराज नूं भाई गुरदास कहन लगे सतगुरु देख लो किन्ना संघना जंगल है, चंद्रमा की किरण भी इहदे विच प्रवेश नहीं कर रही, भाव हेठां तक नहीं पहुंच रही जी। बांशत जताया काकी होवन। और कहन लगे ने इस तरह गुरु साहब जी नूं कहन लगे रामचंद जिम कानन सेवा। चलो उन्होंने दसिया गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने भी किस तरीके दे नाल तुसी महसूस कर रहे हो। कहन लगे जी जिमें कदे रामचंद्र जंगलों दे विच फिरदे सन। पुराना प्रसंग उन्होंने क्यों जाना पिया, की कारण सन, वो तुसी सारा जानते हो। कुछ उस तरह की गल की है भी जिमें रामचंद्र संघले जंगलों विच रहे होवन जी। भई जामनी तुम गत एव। इस तरह सानू लग रहा है भी उस तरह आपां भी इस संघने जंगल च भावें कि जमीन आसमान जिन्ना फर्क है। ध्यान दिओ, रामचंद्र दा जाना परिवारक मसला सी, उन्हां दा अपना एक झगड़ा सी। उन्हां नूं किस तरीके दे नाल जंगल विच कैकई दे कहण ते जाना पिया, नाल उन्हां दी पत्नी सीता, नाल उन्हां दा भरा लक्ष्मण इत्यादि को सारा कुछ। उन्हां दी अपनी एक प्रॉब्लम सी, एक झगड़ा सी, एक मसला सी, उहदा कारण कुछ होर सी। पर गुरु साहब जी दा जाण दा मसला कारण जिहड़ा कोई घरेलू झगड़ा नहीं है, इत्थे परोपकार लई गए ने। इत्थे ते जो कुछ होण जा रहा है तुसीं वैसे समझ गए हो थोड़ा जिहा भी उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी संपादना दा कार्य होना। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई शराप नहीं, कोई मजबूरी नहीं,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਾਂਸਤ ਜਥਾ ਇਕਾਕੀ ਹੋਵਨ, ਔਰ ਬਾਂਸਤ ਜਥਾ ਇਕਾਕੀ ਹੋਵਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਐਨ ਇਕਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਥਾ ਸਥਲ ਇਹ ਕੀਨ ਸਜੋਵਨ, ਤਥਾ ਸਥਲ ਇਹ ਕੀਨ ਸਜੋਵਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਿਓ, ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣਿਓ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਲਾਸਨ ਤੁਮਰੋ ਹਿਤ ਜਾਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਚਿਓ ਇਹ ਰੁਚਿਰ ਸਥਾਨ, ਔਰ ਪ੍ਰਥਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਥਲ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਪਰੰਪਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਬੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਦਿ ਘਾਹ ਕੰਡਾ ਕੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਛਿੜਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੰਬੂ ਵਿਛਾਏ, ਕਨਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਚਨਾ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵਾਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਰੋਹੀ ਤੇ ਕੱਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਜਦਾ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਵਾਚਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਏਗਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਾ ਖੱਤਰੀ ਨਗਦ ਵਸਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਢਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਝਿਜਕ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਵੇਂ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਅੱਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਸੇਜ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਰਚਨਾ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਚਨਾ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ। ਪਲਟੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਿਪਖ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਬਚਨ ਅਕਲੰਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਏ ਅਰੂਢਨ ਰੁਚਿਰ ਪਰਯੰਕ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਅਕਲੰਕ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲੰਕ ਰਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਾਊਂ ਭਵਿੱਖਤ ਵਚਨ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਗ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖਤ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸ਼ੋਭਤ ਹੋਏ ਜੀ। ਆਸ ਤਰਨ ਭਰ ਬਿਸਦ ਵਿਸਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਆਸ ਤਰਨ ਭਰ ਬਿਸਦ ਵਿਸਾਲੇ,
ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਾਹ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੇਜ ਬੰਦ ਸੁੰਦਰ ਦੁੱਤ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਚਮਕਤ ਜਥਾ ਚਾਂਦਨੀ ਅੰਬਰ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਚਮਕਤ ਜਥਾ ਚਾਂਦਨੀ ਅੰਬਰ, ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਬਰ ਚ ਭਾਵੇਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਤਥਾ ਲੀਨ ਉਪਰ ਸ਼ੋਭ ਅੰਬਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜਾ ਚਾਦਰਾ ਓढ़ ਲਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਵੜ ਜਥਾ ਸੁਖ ਸੁਪਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਰਹਿ ਜਿਸ ਕਾਲ, ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਡੜੇ ਝਾਲ ਝਲੁੰਬਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਜਾਗੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਨ ਪੁਨ ਧਿਆਨ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਟਵਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ। ਸੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕੋ ਸਿਮਰਨ ਠਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਅਰਣੋਦੈ ਹੋਇਓ ਲਖ ਤਾਸ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੌ ਫਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਗਹਾਕਾਰ ਬੁੱਢਾ ਗੁਰਦਾਸ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੌ ਫਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਸਾਜਰੇ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਢਿੱਗ ਹਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ? ਬੁੱਢਾ ਗੁਰਦਾਸ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੁੱਢਾ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨਾਮ ਇਕੱਠਾ, ਬੁੱਢਾ ਗੁਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਮਨੋਰਥ ਆਪਣ ਜੀ ਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਤੇ ਹੋਏ ਸਭਨ ਕੋ ਅਨੀਕਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸਭਨ ਕੋ ਨੀਕਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ, ਨੀਕਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਣ ਅਕਾਕੀ ਹਮ ਅਬ ਚਾਹਤ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਕਾਕੀ ਹਮ ਅਬ ਚਾਹਤ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਆਈ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਤ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਭਾਵਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕੀ ਨਿਆਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸੈ, ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਏ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁ ਖਾਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰੂ ਪੈ ਜਾਈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਜਾਵੋ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ। ਬੁਲਾਇਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਆ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਤਹਾਂ ਟਿਕਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਾ ਲਿਓ, ਰੋਕ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਕੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਆ ਹੈ। ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਬਾਰ ਹਰ ਮੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1588 ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1600 ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਆ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਠੋ ਸੁਨਹੁ ਸੁੰਦਰ ਤਿਸ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠੋ, ਪੜੋ, ਸੁਨੋ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਸਰ ਜਾਨੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਮਤਲਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਦੇਖ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਹਿ ਸੰਸੈ ਇਸ ਮੈਂ ਕਛੁ ਠਾਨੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਪ ਰਹੋ ਤੁਮ ਤੇ ਥਾਂ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜਾਉਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਧਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਰੱਖੋ ਅਟਕਾਏ। ਔਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਟਕਾ ਲੈਣਾ, ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਸ਼ਤ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੀਜਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਲ ਪੱਗ ਜੀਬ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਮੰਗਦੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮਰੇ ਸੰਸਰ ਸਗਲ ਕਰੀ ਜਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਂਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਐਸਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਨੌਕਰ ਕਰ ਲਵੇ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਕਲ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਨ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ,
ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਸਮਹਤ ਤੋਰ ਬੋ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਰ ਸਮਸਤ ਤੋਰਬੋ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੇ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਧੀਰਜ ਧਰਨੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਆਏ ਸਮਾਨ ਜੋਰ ਕਰ ਹੱਥ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਸ ਧਰਨ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਾਥ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਤਬ ਚੱਲ ਕਰ ਪੁਰ ਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋੜਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੁੱਢਾ ਤਬ ਚੱਲ ਕਰ ਪੁਰੇ ਆਇਓ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਓ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੇਨਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜੋ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਮੰਡ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਕਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਆਗਿਆ ਦੇਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਰੀਤ ਨਿਸ ਦਿਨ ਕਿਰਤ ਕਈ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਆਪ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ 5-6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਐਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਾਧਕ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭਾਉ ਖੋਵਣਾ, ਗੋਲਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰੇ ਜੋਬਣਾ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਤਾਗੀਦ। ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਆਗੇ ਵਾਪਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਆ ਦੱਸਤਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜਾਵੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਈ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਲ ਕੀਰਤਨ ਹੋਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤੀ, ਗੁਣਗਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਬੁੱਢਾ ਬੀਚ ਸਭ ਕਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਬੁੱਢਾ ਬੀਚ ਸਭ ਕਾਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤੀਆਂ। ਐਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਹੈ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਗਾ ਮਾਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਭਗਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਨਿਕਟ ਰਹਿਓ ਗੁਰਦਾਸ, ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਸੁਣਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਐਜ਼ ਏ ਲਿਖਾਰੀ, ਰਾਈਟਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਣ ਸੁਣਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਲਿਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਸੇਵਕ ਅਪਰਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ। ਕੇਤਕ ਸੇਵਕ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਾਣੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਾਉਣਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨਾ ਬੁਲਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, 5 ਨੇ 7 ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਤਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾ ਬੁਲਾਏ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਿਨਾ ਬੁਲਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹੀ ਆਵੇ। ਔਰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਚਾਹੂੰ ਜਿਸ ਬੈਠੇ ਕਰ ਚੁਕਸਾਏ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਰਹਿਣਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਵੇ ਜੀ। ਜੋ ਮਾਨਵ ਆਮ ਹੈ ਅਣਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਅਣਜਾਣ ਸਿੱਖ ਆਏਗਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆ ਪਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਆ ਹੈ ਵਰਜ ਹੈ ਤਿਨ ਹੈ ਨਾ ਟਿਕ ਦੇ ਜਾਣੇ। ਵਰਜ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰੋਕ ਦੇਣਾ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮ ਏਕਾਕੀ ਹਵੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਂਤਮਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਬ ਗੁਰਦਾਸ ਹਕਾਰ ਹਦੂਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਆ ਹੈ, ਲਿਕਟ ਬਿਠਾਏ ਮਨੋਰਥ ਭਖ। ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਭਾਈ ਹਮਰੀ ਅਭਿਲਖ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਭਾਈ, ਸੁਣ ਭਾਈ ਹਮਰੀ ਅਭਿਲਾਖਾ, ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਚੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਬੀੜ ਉਦਾਰੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਬੀੜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਰਚੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਬੀੜ ਉਦਾਰੀ, ਲਿਖ ਅੱਕਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਜ਼ਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਲਗਾ ਢਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਲਗੋਭਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੱਟੀ ਜੋ ਬਣਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ, ਦੋ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਸੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 35 ਅੱਖਰ ਕਰੇ ਸੁਹਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 35 ਅੱਖਰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਗਤ ਸਨ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ, ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਖਰੋ ਲਿਪੀਓ, ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਤ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਿਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਪ੍ਰਨਬਤਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੈਨ ਮਹਿ ਲਿਖੋ ਸਰਬ ਗੁਣ ਬਾਣੀ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਟ ਬੇ ਵਿਖੇ ਸੁਖੈਨ ਮਹਾਨੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ ਕੀ ਬੁੱਧ ਮਹਦ ਅਧਿਕਾਈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਅਧਿਕਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਬੈਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪਠਨ ਕਰੇ, ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। 11 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਸਰੀਆ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਸੁਣੇ
ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਉਹ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੇ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਚਲੋ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ, ਅੱਖਰ ਹੋਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਜੀਵ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਸਮਝੋ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਰਖ ਲਗ ਪਠੇ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਰਖ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੜਨਗੇ, ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਸੋ ਤਬ ਜਾਣ ਹੈ ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਨਗੇ ਵੀ ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਗਣ ਗੁਣ ਔਗਣ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਤ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਝਹਰੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਲਿਖੇ ਸੁਗਮ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਧਾਰੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਚਾਅ ਨਾਲ, ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਨ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਅ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਪੂਰੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੁਗਮ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਧਾਰੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਔਰ ਤੁਰਕਨ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਤੁਰਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਸ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈ ਹੈ ਬੁੱਧ ਰਸ। ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਭ ਉੱਪਰ ਪਸਰ ਹੈ ਧਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਮ ਜਲ ਪਰਸੋ ਚਿਕੰਤਾ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥਿੰਧਾਈ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਿੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਤ ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਤ ਥੋਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਬੁੱਧੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਗਮ ਪਠ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਜਿਨ ਲੋਰੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਗਾਡੀ ਰਹ ਵਿਸਲ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ 35 ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ,
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗ੍ਰਸਥੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਸੌਖਿਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ ਜੀ। ਚਲੇ ਜੋ ਨਹਿ ਭੂਲੇ ਕਿਸ ਕਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੁਸ਼ਨਾਏਗੀ, ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਭਾਵ ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋ ਦੀਵਾ ਜਿੱਥੇ ਬਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਨੇਰਾ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ, ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਖੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਜਾਤੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੁੱਕਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨਾਨਕ ਝੀਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਗਲ ਜਗਤ ਮਹਿ ਹੋਏ ਬਖਿਆਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਵੰਤੇ ਪਠੇ ਸੁਖੈਨ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਹੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਗਤ ਦੇਨ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਸਕਲ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਠੀ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਕ ਉਰਜ ਗੁਪਤਮ ਪੇਸ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬਿਆਏ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਪਾਠੀ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਕਿਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹਰ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਥਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਧੂ ਲੱਗਿਆ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਪੁਰਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ। ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਚਲੋ ਲੱਗਣਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੂਰ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਹਿਪੰਗ ਦੇ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਦ ਸੱਚ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ,
इन्हां दा कोई नहीं है भी इहनूं ऐं पढ़ो। मैं एक छोटी जी बेनती करदे हां, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कई सालां दी गल है, उन्होंने ना वो एक विद्वान सीगा, किसी होर यूनीवर्सिटी दे विचों रिटायर्ड होया, उन्हें किते कहता भी मैं ना सेवावां देनियां ने तुहानूं कमेटी नूं, भी मैं हुण रिटायर्ड हो गया, मैं चाहुंदा भी मैं कुछ तुहाडी सेवा निष्काम कर सकां। ते उन्होंने आख्या भी चलो निष्काम है, खिमा करना निष्काम दे विच साडी मैंटैलिटी इस तरह की बन गई, फ्री सानूं कोई जहर भी दे दे असीं किते ना किते वो भी लैण लई काले पै जाने, जिथे कुछ पैसा लाउणा होवे उत्थे ये साडा सुभाव जिहा बन गया मनुख दा। उन्हें आख्या चलो, उन्होंने वो कह लगे भी मैं इदां करांगा, उन्हें भाषा दे नाल संबंधित सी वैसे वो संखेप च अज करा, उन्हें ना उन्होंने कहने लगे मैं बाणी नूं सौखियां करके पढ़ना किवें है, हर बंदा पढ़ सके, हर बंदा दा पाठ कर सके, संथिया लैण दी लोड़ ही ना पवे, कहना मैं इस तरह का करांगा। उन्हें की करिया, उन्होंने काम देता, उन्हें कई महीनों बाद जदों लियांदा थोड़ा जिहा उन्हें बई काम करके दिखाया, जपजी साहिब दी मैं चलो बेनती करा, उन्हें एक पेज ते मूल पाठ जिहड़ा जिवें तुरकी बाणी का पाठ है गुरु साहब ने उचारण किया जिवें आपां पढ़दे हां उदां, ते इधर कहंदे जिवें वो कहंदा भी इदां उन्हें अपने ढंग नाल जिहड़ा सी लिखता लिखवाता भी इहदा उचारण इदां भी सौखा। उन्हें की करिया इधर ते सतनाम दा मम्मे दा औंकड़ चकता, पुरख दा खखे दा औंकड़ चकता, और निर्वैर दे रारे दा औंकड़ डिलीट करता, वो जिमें सीगे आद दे तिहारी सकती, कहंदा किहड़ा कोई ओह वा, मतलब ये उचारण तां हुंदे ही नहीं, ये किहड़ा उचारे जाते ने। तो जो सारा कुछ होया उन्हें तो आख्या शाबाश मिलेगी, तो पंथ दे विच जिहड़े अविहार सिख सीगे, सुचेत संगत जिहड़ी है, सावधान जिहड़े ने, जिहड़े मतलब मौका सामभ लैंदे ने जदों कोई इस तरह की गल चलदी है, उन्होंने जिहड़ा सीगा इस गल नूं बड़ी गंभीरता नाल लिया भी इह ते बाणी नाल वड्डी छेड़छाड़ है, इह ते बाणी दे नाल निरोल जिहड़ा सी तुसीं बाणी दी बेअदबी है। उन्होंने आख्या कदे बाबे राम राय ने एक शब्द बदलिया सी, तुसीं ते सारा धक्का कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ा जानी कि बहुत रौला पिया, फिर उन्होंने वो वापस लेना पिया, सारा कुछ माफी मंगनी पई, उन्होंने घरे भेजना पिया। मैं तां बेनती कर रहा भी ये ना गुरबाणी दी लगा मात्रा के गुझे भेद विद्वाना ने जिहड़ियां किताबां लिखियां ने काफ़ी सारियां, प्रोफैसर जोगिंदर सिंह भाई जोगिंदर सिंह तलवाड़े का असीं पढ़दे हां, प्रोफैसर साहिब सिंह दी व्याकरण है, मास्टर तेजा सिंह प्रिंसीपल तेजा सिंह दियां ने बहुत सारियां बुक्स ऐसियां हैगियां ने, टकसाल का अपना व्याकरण हैगा, इस करके जिहड़ा है पाठ बोध पुस्तकां हैगियां ने, गुरबाणी दीयां लगा मात्रा दे अपने अर्थ ने। हुण नानक शब्द किते नानक कक्के नूं सिहारी लगी हुंदी है, किते नानक दे कक्के नूं औंकड़ लग्या हुंदा है, किते नानक दा कक्का मुक्ता हुंदा, उहदे अर्थ वखरे वखरे बनदे ने। इस करके बहुता विस्तार च ना जावां, इत्थे गुरु साहिब जी ने इस करके आख्या भी ये लिखाउणी ते उदां ही है, पर लिखाई गुरमुखी लिपि जानी है, और गुरबाणी दियां लगा मात्रा दे जिहड़े गुझे भेद ने ना, और वो सचमुच आम पंजाबी जो आप पढ़ते उत्थे नहीं ये चीज़ों का ध्यान, पर गुरबाणी दे विच जदों असीं ओह देखदे हां उन्हां दे इक्को ही चीज अख औंकड़ दे नाल दलैंकड़ दे नाल बिंदी नाल टिप्पी नाल सिहारी नाल सारे अर्थ बदल जाते हैं। जिवें दो पंक्तियां ने, आहर सब करदा फिरै आहर इक ना होए, नानक जित आहर जग उधरै बिरला बूझै को। इहदे च आहर 3 बार शब्द आया, और तुसीं हैरान होवो किते औंकड़ नाल आया, किते सिहारी नाल आया, किते मुक्ते नाल आया, ते तिन्नां दे ही अर्थ वखरे वखरे ने। इस करके जिहड़ा है बारीकी दा नुकता है, जिवें आपां लगा मात्रा नूं ध्यान विच रख के पढ़ांगे शुद्ध उचारण होएगा, बाणी दा शुद्ध उचारण हो गया ते अर्थ क्लीयर हो जाणगे। जे उचारण ही शुद्ध ना होया, जोर मार लियो ते बाणी दे अर्थ क्लीयर नहीं होणगे। इस करके जिहड़ा गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ने हाले महान कार्य प्रारंभ करना है, उस तो पहला भाई गुरदास जी नूं गुरु साहब दस रहे हन इनकी महिमा महाअभिराम, और ये जिहड़ा सारा कुछ तैयार किया जाना है, महिमा बहुत वड्डी होनी है। ये ग्रंथ पहले ग्रंथां वर्गा नहीं होना। सी सारे ग्रंथां दा सत्कार करते हैं, सारे धर्मां दे सारे ग्रंथ चलो अपनी अपनी जगह ने सत्कार है, पर जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी उन्हां नालों बखरेवा है। उन्हां ग्रंथां ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की संपादना कला जिहड़ी है पटियाला यूनीवर्सिटी दे विच, और एक बीबी जी होए ने, उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की संपादना कला ते।
इस करके जिहड़ा है भी ये सारे ग्रंथां नालों अलहदा इहदी संपादना कला दा जिहड़े ढंग तरीके ने नुकते ने विधियां ने वो आपां कोशिश करांगे चलो अगले दिनां च जिन्ना गुरु साहब कृपा करनगे साझा भी करांगे। इत्थे गुरु साहब दस रहे ने भी ये लिपि गुरमुखी शब्द जिहड़े बखरियां बखरियां भाषावां दे होणगे। इत्थे जिहड़ा अखर भी शब्द जिहड़े वो वरते जाणगे गुरमुखी दे अते बाकी जिहड़ी जिहड़े भगतां दी जिद्दां जिद्दां बाणी सी उन्हां नूं पूरी तरतीब के अनुसार रागां का ध्यान रखिया जाना इत्यादक। चलो वो सारा कुछ हाले कहा जा रहा है समझाया जा रहा है। बिदत है जग गुरमुखी सो नाम। इस करके जग विच गुरमुखी का नाम प्रगट होवेगा। देखे पढ़े लिखे सन्मान है और जेड़े इसनूं जेड़ा सी लिखणगे पढ़नगे वो सन्मान प्राप्त करनगे सन्मान हासिल करनगे जी। निज पातक घातक हित ठान है नाले वो अपने जेड़ा सी पाप नाश कर लैणगे उन्हां दे अंदर प्रेम जागेगा। मैं समाप्ति करा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी किन्नियां भाषावां दे विच है पर जो आनंद गुरमुखी पढ़न दे विच आंदा है। इंग्लिश टीका पढ़ लियो तुसी इंग्लिश दे विच बाणी पढ़ लियो हिंदी च पढ़ लियो उर्दू च पढ़ लियो ते ओ आनंद नहीं आंदा जिहड़ा गुरमुखी दे विच आनंद आंदा। और यह भी है भी जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज प्रकाश किया जाना वो गुरमुखी लिपि दे विच ही किया जाए। फार नॉलेज तुसी जिहड़ी मर्जी भाषा दे विच तुसी पढ़ सकते हो। इस करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की संपादना का महान कारज धन गुरु अर्जन साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी करवाउण जा रहे हैं। कितना टाइम लगना है कितना वक्त लगना कोई 1-2 महीनों की गल नहीं 5-7 महीनों की गल नहीं 1-2 साल की गल नहीं इत्थे किन्ने साल लगने ने और किन्ना जिहड़ा टाइम ते किन्नी एकाग्रता नाल किन्ने किन्ने समय कार्य होना ते किन्नी बारीकी दे विच रागां दा ध्यान रखिया जाना और तरतीब के मुताबिक सारी नंबरिंग होनी है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की सारी बाणी की नंबरिंग है। एक भी शब्द इच वधाया घटाया नहीं जा सकता टोटल है। पहला शब्द का जोड़ा फिर वह अखीर टोटल भी किया गया इत्यादक। चलो आप सारा कुछ नालों नाल साझा करांगे। अज बस इन्नियां क बेनतियां प्रवान करियो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की संपादना का जिहड़ा कारज है उहदे संबंध विच बहुत कुछ साडे लई जानना जरूरी है। असीं ध्यान नाल सुणीए अपने बच्चों नूं दस सकीए। इन्नियां क बेनतियां प्रवान करनियां। धन्नवाद सारी संगत दा। भुल चुक दी खिमा। आओ अखीरलियां 2 पंक्तियां पढ़ के फतेह दी सांझ पाईए। उपरंत गुरु के सन्मान योग ढाडी जथे ने आप जी नूं इतिहासक वारा राही निहाल करना। सारी संगत ने सुजे रहना। आओ अखीरलियां पंक्तियां पढ़ के फतेह दी सांझ पाईए जी। देख हैं पढ़ हैं लिखे हैं सन्मान है निज पातक घातक हित ठान है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।